नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत जणाई आरंभ करुछु संपूर्णता अभियान उपरे आधारित आमर ए विशेष कार्यक्रम। श्रोता बंधु वर्तमान समय रे समाज रे आत्मनिर्भरशील हेबा निहाती जरूरी। सामाजिक और अर्थनैतिक चलनी ठीक रहिले मनुष्यर उन्नति होइथाय। पुरुष किंबा महिला निजर उद्यम बल किछि ना किछि रोजगार करिथाय। तेबे निजे आत्मनिर्भरशील हेबा सहित परिवारर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत होइथाय। मनुष्य समाजर विकास पई जीविका तो निहाती दरकार। जदि आमर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यपेय, सामाजिक विकास एवं सबुठारु बड़ कथा हैला चाषबास ए सबु ठीक रहिबो तेबे आमर विकास सुचारू रूपे होई परिबो। हाँ श्रोता बंधु, नीति आयोगों पक्षरु जुलाई मास 4 तारिख रु सेप्टेम्बर 30 तारिख पर्यंत अर्थात 3 मास व्यापी संपूर्णता अभियान आरंभ हेउछि। देशर 112टी आकांक्षी जिला और 500टी आकांक्षी ब्लॉक रे सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में व्यापक कार्यक्रम करिबा एही अभियान मूल लक्ष्य। केमिति जिला स्तर रु ब्लॉक स्तर पर्यंत सामग्रिक विकास होई परिबो, चलनी रे सुधार आसिबो एवं अनुन्नत अंचलर द्रुत विकास होई परिबो, एथिपाई केंद्र सरकार एही संपूर्णता अभियान आरंभ करिसेंती। एहार अधीन रे 6टी निर्दिष्ट क्षेत्र रे लोकंकर सामग्रिक विकास पई कार्यक्रम कराजिबो। कार्यक्रम रे अंतर्भुक्त होईछि प्रसव पूर्व सेवा जत्न, मधुमेह, रक्तचाप रोगी परीक्षा एवं अंगनवाड़ी कार्यक्रम जरिया रे गर्भवती महिला को पोषण देवा, ता सहित सेमानंकर स्वास्थ्य परीक्षा, शिशु को टीकाकरण, चाषी भाई भौणी मानंकु मूर्तिका स्वास्थ्य कार्ड देवा एवं विद्यालय मानकरे विद्युत सेवा सहित पिला मानंकु पाठ्य उपकरण प्रदान करिबा ए सबु उपरे गुरुत्व दियाजिबो। श्रोता बंधु, आम राज्य ओडिशार 10टी अनुन्नत जिला को आकांक्षित जिला भाबे चिन्हट करा जायथिबा बेले ढेंकानाल जिलार कंकड़ाहाड़ ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक भाबरे चिन्हट करा जायछि। दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा गरीब, अनुन्नत, अवहेलित एवं आदौ पाठ पढ़ी नथिबा लोकमानंकु समाजर मुख्य स्रोतरे सामिल करिबा लागि हमर भारत सरकार सेमानंकु आत्मनिर्भरशील कराई परिछन्ति। गाँ गाँ रे स्वयं सहायक गोष्ठी गठन करी जातीय जीविका मिशन माध्यम रे चाषबास ठारू आरंभ करी कंढेई तैयारी, सिलाई प्रशिक्षण पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र रे सफलतार सह कार्य करी आजिर महिला माने निजकु सशक्त और स्वावलंबी करि परिछन्ति। श्रोता बंधु, एई परिप्रेक्षी रे संपूर्णता अभियान रो चिन्हट होइथिबा आकांक्षी जिला ढेंकानालर आकांक्षी ब्लॉक कंकड़ाहाड़ रे पहुंचीथिला आमर आकाशवाणी टीम। कंकड़ाहाड़ जहा हेउची एक आदिवासी अध्युषित अंचल। एही अंचल रे सरकारंकर विभिन्न प्रकल्प कार्यकारी हेउची एवं लोकमाने मध्य एहार सुजोग नेउछन। तेबे ओडिशा जीविका मिशन रे उपकृत होइथिबा स्वयं सहायक गोष्ठीर किछि महिलांकु साक्षात करिथिले आमर प्रतिनिधि रवि नारायण षडंगी। तेबे आसंतु सेमानंको विषय रे जानिबा। मो ना सुषमा महंत, मो घर कंटापाड़ कॉलोनी नंबर 2, पंचायत कंटापाड़, ब्लॉक कंकड़ाहाड़, जिला ढेंकानाल। मु सार गृहिणी थी, घर काम करे, ग्रुप रे थी, सेक्रेटरी भाव काम करी। ओएलएम तरफ आसला ट्रेनिंग आरसीटी रु ओएलएम दीदी मैंने मत बाध्य कले। मु भी राजी हो नी फास्ट रे, घर छाड़ी 13 दिन रहा बेलू बाहर घरे भी मना करते, बुझाबुझी करके गलु। 10 दिन कही दीदी मैंने, तो 13 दिन हो गला। मु कहली आसीजी जेतेबेले सर्टिफिकेट न पाइकी आ जीबी अधा सिलाई शिखला पर जीबी, किंतु सेतेबेले बिगुडुथिले तू पळै आसे 10 दिन हो गला। जहाँ कहते आप 13 दिन रहिले को प्रकार प्रशिक्षण नेले एवं ताहा आपन को केमिति काम लगुचंदी से विषय आमु टे बुझाई कोन।
ଆରସିଟିରେ ସାର୍ ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା। ଯିଏ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ। 9 ଦିନରେ ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଗଲା ଦିନ ଗଲା, ମଝିରେ 2 ଦିନ କେବଳ ଶିଖେଇଲେ ଏମିତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ହେବ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଗଲା 2 ଦିନ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଦିଦି ପଳେଇଲେ, ସେଦିନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆସିଲୁ। 9 ଦିନରେ ଯାହା ବି ଶିଖିଛୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଆମେ। ସମସ୍ତେ ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ 3-4 ଜଣ ସାର୍ 1:30 2ଟା ବାଜିଯାଏ ସିଲେଇ କରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କିନ୍ତୁ ଥାଆନ୍ତି, ସିଏ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଲେଇ କରୁଛୁ, ସରିଲା ପରେ ଇଏ କରୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ଯାହାହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶିଖିକି ଯିବୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କିଛି ଶିଖିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଘରେ ବି ବିଗିଡ଼ନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସିଲେଇ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଆଉ କାମ ସାରିଲେ ଖାଲି ସିଲେଇ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପଇସା ପାଇବୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛି ଯେ, ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ନାହିଁ, କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସିଲେଇରେ ଲାଗିଛୁ। ତ ମୋ ବ୍ରେନ୍ରେ ଥିଲା କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶିଖିବି। 13 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶିଖିବି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସିଲେଇ କରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ପଡ଼ିଲା ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ତ ସିଏ ସାର୍ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ ବ୍ଲକକୁ, ବୋଧେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ଆସିଛି, ଆଉ ଯିବ ଦିଦି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସିଲେଇ ତ କିଛି କରିଛି, ଆଉ ଯିବି ଆଉ। ଗଲି ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବିକ୍ରି ବି ହେଲା ନା, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଲାଭ ବି କିଛି ପାଇଲି। ଆମର ନେଇଥିଲି ଲୋନ୍ ମହାସଂଘରୁ, CIF ଲୋନ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି। ତ ସେଥିରେ 2ଟା ଝିଅ ବି ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କରୁଥିଲି, ସିଏ ବି ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋର ନିଜେ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲି ସେଠି। ଆରସିଟି ତରଫରୁ ବି ମିଳିଥିଲା ଷ୍ଟଲ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମ ତରଫରୁ ଷ୍ଟଲ୍ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ଯାହା ବିକ୍ରି ବଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ। ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି ବଟା କଲେ, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲେ? ସାର୍ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଆଉ ତୁଳା ଏମିତି ସବୁ 85,000 ଭିତରେ ଆଣିଥିଲୁ। 2-3ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଭୁବନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଜୋରନ୍ଦା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଉ ଏମିତି ମେଲଣ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତଥାପି 42,000 ପାଖାପାଖି ଲାଭ ହେଇଥିଲା ମୂଳ ଉଠିକି। ତାପରେ ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି, ଜିନିଷ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତିଆରି କରିକି ବି ବହୁତ ରଖିଛି। ପୁଣି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏବେ ତ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କିଛି ନାହିଁ, ମେଲଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଥିଲେ, କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଠୁ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗଲି ଘର ଛାଡ଼ିକି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶିଖିକି ଆସିଲି। ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍ ଆମେ 35 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ସିଲେଇ କରିକି ଇଏ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସେଠି ଆରସିଟିରୁ ବି ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ହଉ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶିଖିକି କଲେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତୁ, ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିକି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଥିଲୁ, ଏବେ କିଛି ବାହାରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ନମସ୍କାର, ମୋର ନାମ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବାରିକ, ମୋ ଗ୍ରାମର ନାମ କଣ୍ଟାପାଳ, କଲୋନୀ ନମ୍ବର 4, ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସହିତ ରହିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବଦଳିଛି? ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରିଛି। ନିଜ ପିଲା କଥା ବି ବୁଝିପାରିଛି।
कौन काम आपण करूचंती आ केते लोन नौचंती आ केमिति कोन सुजुचंती ताकू ମୁଁ ଆରସିଟିରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ସିଏଲ୍ଏଫ୍ରୁ ଭିଆର୍ଏଫ୍ରୁ କିଛି ନେଇ ଆଉ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଲୋନ୍ରୁ କିଛି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ରୁ ନେଇ 2ଟା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପକେଇଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ଯେମିତି ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଡ୍ରେସ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଲେଇ କରି ଯାହାର ଯାହା ବି ଦରକାର ଯେତିକି ଆସୁଛି କରିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛି। अच्छा आपण केते टंका लोन नैथिले आ आपणकर ए जो सब काम करूचंती आपण मासକୁ हाराहारी केते टंका रोजगार करि परचंती एथरु ମୁଁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି ପ୍ରଥମତଃ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସିଲେଇ କରୋନା ସମୟରେ କରିଥିଲି ମାସ୍କ ବି ବନେଇଥିଲି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 3,000 ଟଙ୍କା ଭଳି ମାସକୁ ମୁଁ ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିପାରେ ଘର କାମ ସାରି। ताहले आपण कहिबे जे ए जो काम करिया फळे आपणकर आर्थिक स्थिति मध्ये सुधुरुछ ଆଜ୍ଞା जो सीएलएफ रे महिला माने अछंती सेमानकु मध्ये एथरे अंतर्भुक्त करूचंती सेमानक विषय बुझौचंती ଆଜ୍ଞା ସିଏଲ୍ଏଫ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସିଲେଇ ବିଷୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣି ଶିଖାଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଇଂ ଦେଇ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। सेई माने केमिति कोन रोजगार क्षम होई केते टंका पाखा पाखी मासକୁ रोजगार करचंती ସେମାନେ ସେଇ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍କୁ ନେଇ ଡ୍ରଇଂ କାଟି କପଡ଼ା କାଟି ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ବି ମୋଠୁ ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। तो सरकारଙ୍କ ए जो योजना सब आपणकर लोकଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଦେଉଛି ଯେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟାଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ଯୋଉଟାକ କଲେ ସୁବିଧା ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ? ଯେହେତୁ ମାଆମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ଆମର ଭୂମିହୀନ ଘର ନଥିବାରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଘରଟିଏ ଥିଲେ ଅନେକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଠି ଆପଣ ଏକାଠି ରହିକି ସମସ୍ତେ କାମ କରିପାରିବେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥାଟିକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନିଜ ହାତରେ ଏ ଧନ୍ଦାଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଚାବିଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି ହେବୁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲେ ହୁଁଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଅଭାବ ବୋଲେ ହୁଁଟି ବୋଲେ ହୁଁଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷବାସରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେମାନେ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିଥାଏ ଜୈବିକ ଖତ, ଜିଆ ଖତ, ଧଣିଚା ଏସବୁ ହେଉଛି ମାଟିର ମିତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବରିଷ୍ଠ ସଫଳ ଚାଷୀ ରସାନନ୍ଦ ମହାଲିକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ରସାନନ୍ଦ ମହାଳିକ ଆମର ଗ୍ରାମ ହେଲା ଟହାପାଳ ଚାଉଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଏରୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଚାଷ କାମ କରୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଆଖୁ ବାଦାମ ମୁଗ ବିରି ଏସବୁ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହିଁକି ନା ଆମର ମୃତ୍ତିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର କୃଷି ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧନିଚା ଚାଷ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାର ସବୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି ତେଣୁ ଧନିଚା ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନିଚାକୁ ଆମେ ଚାଷ କଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର ୟୁରିଆ ଅଂଶ ଆମର କମ୍ ପକାଇକି ଆମେ ଧାନଟା କରୁଛୁ। ଧାନଟା ୟୁରିଆ ସାର ଅଧିକ ବା ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଏବଂ ଏଇ ଧନିଚା ବୁଣିକି ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରି ଆମେ ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିରୋଗୀ ରହିପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ମାନେ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଷ କରିବା ଭଲ ନା ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କରିବା ଭଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୈବିକ ଉପରେ ଚାଷ କରିବା ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ନିଜ ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ। ରାସାୟନିକ ସାର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜୈବିକ ସାରଟା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସେଟା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ମିଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଜୈବିକ ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଟ୍ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ସେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିକି ସେଇ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚାଷ କରୁଛୁ। ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆମର 25 କିଲୋ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଧନିଚା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇ ଧନିଚା ଚାଷ କରିକି ଧନିଚା କିଛି ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କାଦୁଅ କରିକି ତାପରେ ଧାନ ରୋଉଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ବି ଏଇ ସାର ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଧନିଚା ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧନିଚା ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଚାଷରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି
କ'ଣ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଧନିଚା ଚାଷ ଏବଂ ଧନିଚା କେତେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିଦେଇଛୁ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦେଖିଲୁ ଉଠେଇଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧନିଚାକୁ ବୁଣି ଦେଉଛୁ, ବୁଣି ଦେଇ ମଇ ବାଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଅସରାଏ 2 ସରା ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ଗଛ ହେଉଛି। ଗଛ ଅତି କମରେ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ହେଲା ପରେ ଆମର ଧାନ ତଳି ପକାଇଛୁ। ସେ ସମୟରେ ବି ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲା ତଳି ହେଇଯାଇଛି। 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ଗଛ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ରୋଟାଭେଟରରେ ଚାଷ କରିଦେଉଛୁ। ସେ ମାଟି ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ମିଶିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 2-3 ଗୋଡ଼ ଚାଷ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଧାନ ତଳି ମାରିକି ସେଥିରେ ରହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆନୁମାନିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଧଣିଚା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରେ ଆମେ 25 କିଲୋ ଧଣିଚା ଆଜ୍ଞା ବୁଣୁଛୁ। ସେ 25 କିଲୋ ଧଣିଚା ବୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଧାନ ଫସଲ। ସାର ଅପେକ୍ଷା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ରହୁଛି ଧନିଚା ଦ୍ୱାରା। ମାଟି ହାଲକା ରହୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିବା ବି ଚାଷଟା ବି କୋହଳ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ମାଟିଟା ହାର୍ଡ଼ ବହୁତ ହୁଏ, ଚାଷ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଧନିଚା ଚାଷ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ରହୁଛି ଏବଂ ମାଟିଟା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କୋହଳ ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସାର ଆପଣ କହିଲେ, ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଟିର ଖର୍ଚ୍ଚ କମୁଛି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଦାମ ବହୁତ ଚଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସାର ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅନାବନା ସବୁ ଗଛପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଖତ ନେଇକି ବିଲରେ ପକାଉଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନିଚା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ, ଧନିଚା ଯେଉଁ ପଚିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉର୍ବର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଅପେକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ଲାଭବାନ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ କେତେ ଜମିରେ ଧଣିଚା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ଏକର ଇଏରେ ଧନିଚା ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ବି ରୁଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଧନିଚା ବି 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ବର୍ଷା ବି ଆସ୍ତେ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ସେଠି କେନାଲ ପାଣି ଅଛି, ଆମେ ମଡ଼େଇକି ଖୁବ୍ ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ଆମେ ସାରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଧଣିଚା ଚାଷ ବା ଜୈବିକ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଚାଷୀ, ପାଇବ ସିଏ ଅମଳ ବେଶୀ। ହସିଲେ ତାର ସୁନା ସଂସାର, ହସି ଉଠିବ ଦେଶ ଆମର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଟିର ବଳ ଜାଣିପାରିବା। ମାଟିରେ କ'ଣ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଏସବୁ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ମାର୍କଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ମାର୍କଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ସଏଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ 15,000 ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ 70% ହିସାବରେ 10,500 ସଏଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍, ଏବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାରଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବା ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେମିତି ଜଣେ ଚାଷୀ କେମିତି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ତାର କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସବିଶେଷ କହିବେ। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଛି। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକରୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ 1875ଟି ସଏଲ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼
ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଚାଷୀଟିଏ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ମୃତ୍ତିକା ପଠେଇବ, ସେ ଚାଷୀଟିଏ ନିଜେ ପଠେଇ ପାରିବ ନା ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇକି ପଠେଇବ ନା କେମିତି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଉ ସାମ୍ପୁଲ କଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ତାହା ଏଗ୍ରିସ୍ନେଟ୍ ଆପ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏଗ୍ରିସ୍ନେଟ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ଅନଲାଇନରେ ସଏଲ୍ ସାମ୍ପୁଲର GPS କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ସହିତ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀର ଜମିରୁ ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଫସଲ ହୁଏ ତାହେଲେ 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରରୁ ମାଟି କଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଫଳ ବୃକ୍ଷ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିର ସାମ୍ପୁଲ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ। ସାମ୍ପୁଲ କଲେକ୍ସନ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୋସିଡିଓର ରହିଛି। ଆମର ଗ୍ରାମ ସେବକ, କୃଷକ ସାଥୀ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଚାଷୀର ଜମିକୁ ଯାଇ ଅଗର ବା କିମ୍ବା ଫାଉଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭି ସେପ୍ରେ ମାଟି କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅନଲାଇନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଆମ ପାଖକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ଏ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ? ମୃତ୍ତିକା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଚାଷୀର, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ 12ଟି ପାରାମିଟର, ସଏଲର 12ଟି ପାରାମିଟର ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି pH ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ଅଛି, ମାନେ ମାଟିଟା ଖାରି ଅଛି କି ଲୁଣି ଅଛି କି ଲବଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ pH ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରାୟ 70% ହେଉଛି ଖାରି ମାଟି। ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ pHରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇସି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବାହୀ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗଛର ଖାଦ୍ୟ, ଗଛ 17ଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ସେଥିରୁ 14ଟି ଖାଦ୍ୟ ମାଟିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ 14ଟି ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ବା କେଉଁ ଦ୍ରବଣୀୟତାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇସି ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରୁ। ତାପରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ଓସି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଓସି ଟେଷ୍ଟରେ ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଗାନିକ୍ କାର୍ବନ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ମାଟି ଜୈବିକ ଅଂଶ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେ ଜୈବିକ ଅଂଶ ବେଶୀ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ଇସିଟା <1 ରହିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସ୍ ଏ 3ଟା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ସଲଫର ଏଇଟା ଗୌଣ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଅଣୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜିଙ୍କ, ବୋରନ୍, ମଲିବ୍ଡେନମ୍, ଆମର ଆଇରନ୍, କପର, ଏଇସବୁ 7ଟି ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ 12ଟି ପାରାମିଟର ସଏଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଟି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗଛର ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାଟିରେ ଅଛି ଏବଂ ଗଛକୁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଖାଦ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଏଲ ଟେଷ୍ଟ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର କେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡଭାଇଜରୀ ବା ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ। ସାର୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୃତ୍ତିକା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଟି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଯେମିତି ପାରାମିଟର ବା କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା, ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିବା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଟି, ଏଥିରୁ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଭଲ ମାଟି କହିଲେ ପ୍ରଥମେ pH ଦେଖିବା। ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ pH ଅଛି, ମାନେ 6.5ରୁ 7.5 pH ଯଦି ଅଛି ମାଟିର, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଟି। ଆମେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାକୁ ଗଛ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବା ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭାବରେ ଥାଏ, ଯିଏକି ଚେର ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାରାମିଟର। ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାର ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନରେ ରହିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇସି ଯଦି <1 ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବାହୀ ମାଟିର ଯଦି 1ରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମାଟିଟା ଭଲ ଅଛି ବା ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମାଟିରେ ଅଛି ସହଜରେ ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି ବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆମର ଯେତେ ଯେଉଁ 14ଟି ଖାଦ୍ୟ ଗଛ ଖାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି। ଗୋଟେ କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ ବା ଗୋଟେ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନରେ ବା ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗଛକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ମାଟି
ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା ଅର୍ଗାନିକ୍ କାର୍ବନଟା ଜୈବିକ ଅଂଶ ଯେତେ ବେଶୀ ରହିବ ସେତେ ଭଲ ମାଟି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ ସେମାନେ କେମିତି କ୍ରପ୍ ରେସିଡ୍ୟୁଟାକୁ କେମିତି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ସେଥିରୁ ଗଛ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ମାଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଫାର୍ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଅର୍ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ରେସିଡ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାନୋରିଂ ଏବଂ କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ। କେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେସବୁକୁ କମିବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦିନ ଥିଲା ଆମେମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଅଲଗା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ। ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 67ରେ ଆମେ ଅଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ସରପ୍ଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ୍ ଦରକାର ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଡୋଜ୍ ବିନା ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ୟୁରିଆ ସାରର ବ୍ୟବହାର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ବା ୟୁରିଆ ସାରର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକା ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିକି ଯାଉଛି ବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ବାଲାନ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯେ ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ରହିଛି। ସେ କେମିତି ସବୁ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରି କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀର ଆୟ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ତଥା ଆମର ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସପନର ନଈ ସେ ନଈର କୂଳେ କୂଳେ ଜୀବନର ଗଛ ଡାଳେ ଆଶାର ଚଳେ ବାନ୍ଧିଛି ବସା ଏଇ ମାଟି ଆମ ସାହା ଭରସା ତୁ ଏକା ଆମ ସାହା ଭରସା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଝୀ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲୁ ମୁଁ ମେଘମାଳା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମୁଁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗର ଖବର ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଉଠିବା। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।